वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरोचिराननाम्बुजं पूजितं सुरु नरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदन महं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरु समारंभां नाथ यामुन मध्यमां लक्ष्मी वल्लभ पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસ આચાર્ય અમે ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા શ્રીરંગ ક્ષેત્ર વિશે જે કથા છે અને ભગવાન રંગનાથનું પ્રાગટ્ય अर्थात के श्रीरंग क्षेत्रनी अंदर विराजमान रंगनाथ भगवानનું प्रागट्य केवी રીતના થયું હતું એ સંબંધની અંદર જે પણ કંઈક કથા જે છે એ શ્રવણ કરશું। નરસિંહ પુરાણની અંદર 26મા અધ્યાયની અંદર આ રંગનાથ ભગવાનના પ્રાગટ્યની કથા જે છે એ જોવા મળે છે। તો હવે આપણે બધા એ નરસિંહ પુરાણની અંદર જે પ્રમાણેની કથા જે છે એ કથા આપણે શ્રવણ કરીએ। भगवान नारायण ने अपना साक्षात श्री विग्रह ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे विमान के साथ श्री रंगनाथ जी की मूर्ति प्राप्त की। तभी से श्री रंग जी अयोध्या में विराजमान हुए और इक्ष्वाकु वंशीय नरेशों के कुलाराध्य हुए। त्रेता युग में चौल राजा धर्मवर्मा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित होकर अयोध्या गए। वहाँ उन्होंने श्री रंग जी का दर्शन किया। उनका चित्त इस प्रकार श्रीरंग जी में लग गया कि वे अपने यहाँ लौटकर श्री रंग जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगे। किंतु उन्हें सर्वज्ञ ऋषि मुनियों ने यह कहकर तपस्या से निवृत्त किया कि श्री रंग जी स्वयं यहाँ पधारने वाले हैं। लंका विजय के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में प्रभु सबको मुँह मांगी वस्तुएं प्रदान कर रहे थे। जब सुग्रीव आदि को उपहार देकर प्रभु विदा करने लगे तब विभीषण जी ने विदा होते समय रघुनाथ जी से इक्ष्वाकु वंश के आराध्य श्री रंग विग्रह की याचना की। उदार चक्र चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को श्री रंग मूर्ति विमान अर्थात निज मंदिर के साथ दे दी। विभीषण उस दिव्य विग्रह को लेकर चले तो देवताओं को ऐसा लगा कि यह दिव्य मूर्ति लंका नहीं जानी चाहिए। लंका जाने के मार्ग में यहाँ कावेरी के द्वीप में विभीषण ने पूरे विमान को चंद्र पुष्करिणी के तट पर रखा और स्वयं नित्य कर्म में लग गए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर विभीषण ने विमान उठाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु वे सफल नहीं हो सके। उस समय श्री रंग जी ने विभीषण से कहा, विभीषण तुम खिन्न मत हो, यह कावेरी का मध्य द्वीप परम पवित्र है। राजा धर्मवर्मा ने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की है और ऋषिगण उसे आश्वासन दे चुके हैं, इसलिए मेरी इच्छा यहीं स्थित होने की है। तुम यहाँ आकर मेरा दर्शन कर जाया करो। मैं लंका की ओर मुख करके दक्षिण मुख होकर यहाँ स्थित रहूँगा। विभीषण लौट गए। वे प्रतिदिन श्री रंगधाम दर्शन करने आने लगे। एक दिन वे श्री रंग जी का दर्शन करने उतावली में वेगपूर्वक रथ से आ रहे थे। धोखे में उनके रथ से एक ब्राह्मण कुचला जाकर मर गया।
इस पर यहाँ के ब्राह्मणों ने विभीषण को पकड़ लिया और मार डालने का प्रयत्न किया, किंतु विभीषण को तो भगवान श्री राम कल्पांत तक के लिए अमर रहने का वरदान दे चुके थे। विभीषण जब मरे नहीं तब ब्राह्मणों ने उन्हें एक भूगर्भ स्थित स्थान में बंद कर दिया। देवर्षि नारद से भगवान श्री राम को अयोध्या में यह समाचार मिला। ये भक्तवत्सल पुष्पक विमान से यहाँ पधारे। ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया और विभीषण का अपराध बतलाकर दंड देने के लिए उन्हें प्रभु के सन्मुख उपस्थित किया। श्री राम ने कहा, सेवक का अपराध तो स्वामी का ही अपराध माना जाता है। ये मेरे सेवक है, इन्हें आप लोग छोड़ दे और मुझे दंड दे। ब्राह्मण द्रवित हो गए। प्रभु के भक्त वत्सल से विभीषण का छुटकारा हो गया। तब से विभीषण जी प्रतिदिन श्रीरंग का दर्शन करने अलक्षित रूप से आने लगे। आ प्रमाणेनी कथा नरसिंह पुराणनी अंदर જોવા મળે છે। કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે ભક્તો કે ભગવાન શ્રી રામે વિભીષણજીને આ સ્વરૂપ જે છે એ પધરાવેલું હતું અને પૂર્વે ઋષિમુનિઓએ ચોલરાજ ધર્મવર્માને આશ્વાસન આપેલું હતું કે ભવિષ્યની અંદર રંગનાથ ભગવાન અયોધ્યાથી તારા રાજ્યની અંદર પધારશે અને એ વરદાનને ચરિતાર્થ કરવાને અર્થે વિભીષણને ભગવાન શ્રી રામે રંગનાથ ભગવાનનું સ્વરૂપ પધરાવ્યું અને એ રંગનાથજીનું સ્વરૂપ લઈને વિભીષણ લંકા જતા હતા ત્યારે માર્ગની અંદર ચંદ્ર પુષ્કરણીના તટની ઉપર વિભીષણ આ સ્વરૂપને મૂકે છે અને પોતે સંધ્યા વંદન ઇત્યાદિ નિત્ય કર્મ કરવા માટે તત્પર થાય છે અને જ્યારે એ નિત્ય કર્મ કરીને પુનઃ એ સ્વરૂપને ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યાં એ સ્વરૂપ જે છે એ કાયમને માટે સ્થિત થઈ જાય છે। રંગનાથ ભગવાન જે છે એ વિભીષણને અસ્વસ્થ કરે છે કે હે વિભીષણ, ઋષિમુનિઓએ ચોલરાજ ધર્મવર્માને વચન આપેલું હતું કે ભવિષ્યની અંદર અયોધ્યાથી રંગનાથ ભગવાન જે છે એ તમારા રાજ્યની અંદર પધારશે અને એ વચનની પૂર્તિને અર્થે હવે હું કાયમને માટે અહીં આ ક્ષેત્રની અંદર બિરાજમાન રહીશ। તારે હવે મારા દર્શન કરવા હોય તો તું લંકામાંથી આ ક્ષેત્રની અંદર આવજે અને મારા દર્શન કરજે। આ પ્રમાણે રંગનાથ ભગવાનની વાત સાંભળી વિભીષણજી લંકામાં જતા રહે છે। ભક્તો, તે દિવસથી રંગનાથ ભગવાન જે છે એ આ સ્થાનની અંદર બિરાજમાન થઈ ગયા। ભૂતકાળની અંદર આ સ્થાનનું નામ શું હતું એ ખબર નથી પડતી, પરંતુ અત્યારે રંગનાથ ભગવાન બિરાજમાન થયા હોવાથી આ ક્ષેત્ર જે છે એ રંગનાથના નામથી અર્થાત કે શ્રીરંગ ક્ષેત્રના નામથી ઓળખાય છે। ભક્તો, આજે પણ વિભીષણ જે છે એ અજર અને અમર છે। ભગવાન શ્રી રામ અને બ્રહ્માજીના વરદાનથી વિભીષણને એક કલ્પનું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું છે। આજે પણ કહેવાય છે કે વિભીષણજી પ્રાતઃકાળે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં લંકાથી રંગનાથ ક્ષેત્રની અંદર પધારે છે અને રંગનાથ ભગવાનના દર્શન કરી એમનું પૂજન કરી પુનઃ એ લંકાની અંદર જતા રહે છે। ભક્તો, આ રંગનાથ ભગવાનનું સ્વરૂપ જે છે એ અત્યંત પ્રાચીન સ્વરૂપ છે। ભારત વર્ષની અંદર ભગવાનના જેટલા સ્વરૂપો બિરાજમાન છે એમાંથી સૌથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કોઈ સ્વરૂપ હોય તો એ આ રંગનાથ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે। રંગનાથ ભગવાનનું સ્વરૂપ કોઈએ નિર્માણ કરેલું નથી। એ કઈ ધાતુનું બનેલું છે એ પણ કોઈને ખબર નથી। એટલે પ્રાતઃકાળે રંગનાથ ભગવાનની સેવાની અંદર ઉપસ્થિત થનારા સેવકો જે છે એ રંગનાથ ભગવાનને સ્નાન નથી કરાવતા, પરંતુ એ લોકો માંત્રિક સ્નાન કરાવે છે અને માંત્રિક સ્નાન કરાવીને ભગવાનના શણગાર જે છે એ એઓને અર્પણ કરે છે। ભક્તો, રામાનુજાચાર્યજી જેઓ શેષનો અવતાર હતા, એઓ જ્યારે આ ધરાતલની ઉપર બિરાજમાન હતા ત્યારે કેટલાય વર્ષો પર્યંત એઓએ પોતાના કરકમલો દ્વારા રંગનાથ ભગવાનની સેવા કરેલી હતી।
રામાનુજાચાર્યજી 120 વર્ષ પર્યંત આ ધરાતલની ઉપર હયાત રહ્યા હતા અને એઓએ પોતાના દેહનો ત્યાગ પણ આ રંગનાથ ભગવાનની સમીપમાં જ કરેલું હતું. રામાનુજાચાર્યજીનું શરીર જે છે એ એમના શિષ્ય ભૂમિગત કરતા હતા અને ભૂમિગત કરીને જ્યારે એ લોકો નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે એ સ્વરૂપ જે છે અર્થાત કે રામાનુજાચાર્યજીનું શરીર જે છે એ ભૂમિમાંથી બહાર આવી જાય છે. શિષ્યોએ જોયું કે ગુરુદેવનું સ્વરૂપ જે છે એ ભૂમિમાંથી બહાર આવી ગયું છે. પાછું એ સ્વરૂપને એ લોકો ભૂમિગત કરી દે છે, પરંતુ રામાનુજાચાર્યજી પુનઃ ભૂમિમાંથી બહાર આવી જાય છે. આ પ્રમાણે 2-3 વખત થયું એટલે શિષ્યો સમજી ગયા કે ગુરુદેવની ઈચ્છા એવી છે કે એમનું આ સ્વરૂપ જે છે એ આ ધરાતલની ઉપર રહે. તે પછી શિષ્યોએ એક મંદિર નિર્માણ કરાવ્યું અને રામાનુજાચાર્યજીનું શરીર જે છે એ મંદિરની અંદર પધરાવી દીધું. આજે પણ રામાનુજાચાર્યજીનું જે મૂળ સ્વરૂપ જે છે અર્થાત કે એમનું શરીર જે છે એ આજે પણ રંગનાથ ભગવાનના મંદિરની અંદર એક લઘુ મંદિર આવેલું છે. એ લઘુ મંદિરની અંદર જોવા મળે છે અને નિત્ય એની સેવા પૂજા થાય છે. ભક્તો, રંગનાથ ભગવાનનું મંદિર જે છે એ વિશ્વનું 3જા નંબરનું સૌથી મોટું મંદિર છે. આ મંદિરનું નિર્માણ ભગવાન શ્રીમન નારાયણના વૈકુંઠ ધામના ભાવથી કરવામાં આવેલું છે. જે પ્રમાણે વૈકુંઠ ધામની અંદર 7 ગોપુરો જોવા મળે છે. શાસ્ત્રોની અંદર વૈકુંઠ લોકનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે, ત્યારે વૈકુંઠ લોકના 7 ગોપુરોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. તે જ પ્રમાણે રંગનાથ ભગવાનનું આ મંદિર જે છે એ વૈકુંઠ લોકના ભાવથી નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. આ મંદિરના પણ 7 ગોપુર છે અને 7 ગોપુરને પાર કર્યા બાદ આપણે રંગનાથ ભગવાનના દર્શન થાય છે. રંગનાથ ભગવાન જે છે એ શેષશૈયાની ઉપર સૂતેલા છે. એમના ચરણોની સેવા શ્રીદેવી તથા ભૂદેવી કરી રહ્યા છે. આ પ્રમાણે અલૌકિક સ્વરૂપ રંગનાથ ભગવાનનું જોવા મળે છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માટે આ શ્રીરંગ ક્ષેત્ર જે છે એ સૌથી મહત્વનું છે, કારણ કે ઉદ્ધવ અવતાર રામાનંદ સ્વામી સદગુરુની શોધ કરતા કરતા શ્રીરંગ ક્ષેત્ર પધારે છે અને જ્યારે એમને એવું જાણવા મળે છે કે રામાનુજાચાર્યજી અંતર્ધાન થઈ ગયા છે, છતાં પણ અધ્યાપી આ રંગનાથ ક્ષેત્રની અંદર અધિકારીજનોને એવું દર્શન આપે છે. ત્યારે રામાનંદ સ્વામી રામાનુજાચાર્યજીની આરાધના કરવા માટે તત્પર થાય છે અને કેટલાય મહિના પર્યંત એવું રામાનુજાચાર્યજીની આરાધના કરે છે. જે જગ્યાએ રામાનુજાચાર્યજીનું મંદિર છે એ સ્થળ પર બિરાજમાન થઈને જ રામાનંદ સ્વામી રામાનુજાચાર્યજીની આરાધના કરે છે અને ચૈત્ર શુક્લ પંચમીને દિવસે રામાનુજાચાર્યજી રામાનંદ સ્વામીને પોતાના સાક્ષાત દર્શન આપે છે અને એઓને દીક્ષાથી અલંકૃત કરે છે અને એઓને આજ્ઞા કરે છે કે તમે હવે નવીન સંપ્રદાયનું પ્રવર્તન કરો. રામાનુજાચાર્યજીની આજ્ઞા થતાં રામાનંદ સ્વામીએ તે પછી નવીન સંપ્રદાયનું પ્રાગટ્ય કર્યું અને એ સંપ્રદાયનું નામ છે ઉદ્ધવ સંપ્રદાય, જે ઉદ્ધવ સંપ્રદાય પછાડથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નામથી જગતની અંદર પ્રસિદ્ધ થયું હતું. ભક્તો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ તીર્થાટન કરતાં કરતાં શ્રીરંગ ક્ષેત્રમાં પધારેલા હતા અને કેટલાય મહિના પર્યંત આ રંગનાથ ક્ષેત્રની અંદર રોકાયા હતા અને પોતાના કરકમલો દ્વારા એઓએ રંગનાથ ભગવાનની સેવા કરી હતી. ભક્તો, આ શ્રીરંગ ક્ષેત્રની અંદર ભગવાન રંગનાથ અખંડ બિરાજમાન રહેલા છે. જે પ્રમાણે બદ્રીનાથ ક્ષેત્રની અંદર, ગોકુલની અંદર, મથુરાની અંદર, ઉલ્હાશ્રમ ક્ષેત્રની અંદર અને દ્વારકાની અંદર ભગવાન શ્રીમન નારાયણ અખંડ બિરાજમાન છે, તે જ પ્રમાણે આજે પણ આ રંગનાથ ક્ષેત્રની અંદર શ્રીમન નારાયણ ભગવાન અખંડ બિરાજમાન છે. શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદના 79મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકની અંદર
સુખદેવજી મહારાજ પોતે કહે છે કે શ્રીરંગાખ્યમ મહાપુણ્યમ યત્ર સન્નિહિતો હરિ, અર્થાત કે શ્રીરંગમાં ભગવાન વિષ્ણુ સદા બિરાજમાન છે. જે પણ કોઈક સાધકો આ શ્રીરંગ ક્ષેત્રની અંદર આવી ભગવાન શ્રીમન નારાયણની આરાધના કરે છે ને, એઓને ભગવાન શ્રીમન નારાયણ અવશ્ય દર્શન આપે છે. ભક્તો, વિષ્ણુ ભગવાનના જે મુખ્ય તીર્થક્ષેત્રો કહેવાય છે, એ તીર્થક્ષેત્રની અંદર આ રંગનાથ ભગવાન જે સ્થાન પર બિરાજમાન છે, એવા શ્રીરંગ ક્ષેત્ર એ અગ્રગણ્ય સ્થાન ધરાવે છે. માટે તમે જ્યારે પણ શ્રીરંગ ક્ષેત્ર પધારો ત્યારે રંગનાથ ભગવાનના દર્શન કરજો, રામાનુજાચાર્યજીના દર્શન કરજો અને અહીં થોડા દિવસ વસીને ભગવાનની આરાધના કરજો, જેથી કરીને તમને પણ અધિકારી જાણી ભગવાન રંગનાથ પોતાના દર્શન આપશે. આ પ્રમાણે શ્રીરંગ ભગવાનના પ્રાગટ્યની કથા જે છે એ શાસ્ત્રોની અંદર જોવા મળે છે. આટલું કહીને હું મારી આ વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામય, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.